میں ذرا اگر اجازت دیں تو میں تھوڑی سی وطن عزیز تمہارے اور میری روزمرہ کے لیے ایک انتہائی اہم موضوع روزمرہ زندگی کا، وہ کیا ہے؟ اس پہ پہلے میں تھوڑی سی توجہ دے وہ کیا ہے؟ اس کے بعد عالمی معاملات پر تبصرہ رائے کھل کر کر ہاں تو ہم سارے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، بہت تو expert الحمدللہ۔ حضور عرض یہ ہے کہ کل آپ کو یاد ہوگا، کل بھی میں نے کہا تھا آپ کو کہ یار عالمی امور پر توجہ دینے سے قبل ذرا ایک مہربانی فرمائیے، یہ 2 صفحات ہیں، میں نے وہ 2 صفحات یوں لہرائے تھے اور ہاں، اس وہ کے اسٹیٹ بعد بینک والے، اسٹیٹ بینک نے وہ جاری کیے وہ جو تھے، اشاریہ اسٹیٹمنٹ میں دیے تھے وہ خطرناک تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسٹیٹ بینک اس میں سرکاری طور پر طویل اجلاس کے بعد پاکستان کے عوام کے سامنے یہ فریاد کرتا پایا جا رہا تھا کہ جی یہ تیل کی قیمت ہمارے قابو میں نہیں آ رہی ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا چونکہ اب یہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بینکوں سے لیے ہوئے جو قرضے ہیں کاروبار وغیرہ نئے مصارف کروانے کے لیے، اس میں نرمی دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں، بلکہ ہمیں 1% زیادہ اضافہ کرنا پڑ رہا۔ ہاں، اب اداسی کے اس ماحول میں اب میں دوبارہ کیا کروں؟ تمہیں یاد ہوگا کہ وہ جب سولر پاور کا مسئلہ آیا تھا تو میں اتنا شرمندہ، اتنا شرمسار ہو رہا تھا، میں نے تمہیں کہا یار یہ وزیر ہیں اویس لغاری اور ان کے والد مرحوم سردار فاروق لغاری صاحب، وہ میرے ساتھ اتنا یعنی مجھے وہ، حالانکہ وہ بنیادی طور پر ایک تو سردار آدمی تھے، پھر CSP افسر تھے۔ یہ بچہ جو ہے میں اس سے صرف ایک مرتبہ ملا ہوں، یہ اپنی والدہ کے ساتھ شادی کی تقریب میں تھے، لیکن ان کی والدہ الگ سے شائستہ ملک صاحبہ اور ان کے والد مرحوم اتنے سویٹ، اتنے نفیس، اتنے آپ اویس لغاری کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں ایک اور وزیر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے شائستہ صاحب کا نام لیا تو وہ شائستہ ملک صاحبہ اور علی پرویز ملک صاحب، ان دونوں کے نونہال فرزند بڑے انٹیلیجنٹ، ان کا نام ہے علی پرویز ملک۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کیونکہ پرویز صاحب جو ہے ان کو آپ رات کو 3 بجے مرحوم کو فون کرو نا تو کبھی تیسری بیل نہیں ہوتی تھی، اتنا وہ لوگوں کے بارے اٹینٹیو تھے اور لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے، اور ان کی والدہ اتنی خوش اخلاق، اتنی اور بہت یعنی پیار، خلوص، محبت۔ تو دیکھیے میں کیا کروں، کل یہ ہمارے پیارے دوست ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے سما ٹیلی ویژن پر۔ ظاہر ہے جب وزیر پیٹرولیم کو آپ لیں گے تو بطور صحافی آپ کیا سوال کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو بھائی انہوں نے جو بات جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، وہ سوال اور جواب ذرا سن لو اور اس کے بعد مجھے سنائیں جی، یاد کرو۔ ٹھیک سنائیں جی۔ جی جناب، اب یہ ہے سچ بتایا، ویسے مجھے نہیں تھا پتا کہ ہمارے پاس، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ 30 دن کا ریزرو ہے ہمارے بھائی پاس۔ صرف آپ ہی نہیں، اب پاکستان مسلم لیگ نے بھی اب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ چڑھا رکھے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ ماں بہن کرو نا اپنے ناقدین کی تو آپ کامیاب ہیں، بیک گراؤنڈ وغیرہ رکھے بغیر، تو ستہ خیرہ آپ کی سیاست۔ اور بھائی میرے سوشل میڈیا پہ سارے قبضے کے باوجود آج کہاں ہے یہ تحریک انصاف کا قائد؟ چھوڑو نا، کیا باتیں کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ سوشل میڈیا آپ کو جو ہے وہ رکھتا ہے تو بتائیے کیا حالات ہیں موصوف کے؟ خود پارٹی کے بھی، خود پارٹی کے بھی۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، لیکن یہ کہ نقالی بھی کرنی ہے، کوا چل رہا ہنس کی چال کو اپنی بھی بھول گیا اس چکر میں تو یار تم لوگوں کا تمہارے میں یہ تھا کہ آپ شائستہ ہیں، لوگوں کو باہر تک چھوڑنے آتے ہیں، میاں صاحب جی بڑے خاموش رہتے ہیں، ہمیشہ ہر ایک کو آپ کر کے خطاب کرتے ہیں۔ مسلم لیگ والے یار یہ جیسے پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ یار کچھ ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ کبھی کسی رکھ رکھاؤ، کوئی زیادتی نہیں کریں گے، رکھ رکھاؤ والا معاملہ ہے۔ ان کو برا بھلا بھی کہتے رہو تو کہتے ہیں جی آئیے جی کیسے ہیں جی عدنان صاحب، ٹھیک ٹھاک ہے اب یہ وہ، اور کبھی گلا شکوہ شکایت نہیں کریں گے۔ اور بی کے زمانے میں بہرحال ایک ریکارڈ ہے کہ کبھی کسی صحافی کو جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ میاں صاحب کو تھوڑا بہت آتا رہا، اس کا میں بھی 2 مرتبہ جہاز سے واپس بھیجا گیا تھا، ایئرپورٹ سے چالو واپس رہتے کی کرنا آ گیا۔ تو ایک جرمنی کی بکنگ تھی، جاپان کی بکنگ تھی، تو وہ بہرحال غصے مزاج کے آدمی تھے۔ اینی وے سر، بات یہ ہے کہ آپ حکومت وقت کے ترجمان، اچھا
तो तुमने तो कहा ना, मैंने इस पे ट्वीट लिख दिया, मैंने कहा भाई साहब, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने इल्तिजा हाथ बांध के मैंने सुबह ट्वीट लिखा, मैंने कहा ये अली परवेज मलिक को टीवी पर आने से रोकें। रोकें? जी भाई, अगर एक बंदा सच बोल रहा है उसको तो इनकरेज करना चाहिए। यही बात मेरे ट्वीट के बाद, चले आपको तो अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है शायद आज से पैसे इधर रखा रखेगा, तो वो ये कि लेकिन उन्होंने सब ने ये आजकल बहुत फैशन है कि आप गालियों कहेंगे, सफेद बाल आके भी सठे आ गया हुआ लफ्ज़, हाँ, और ये और बाकी और भी गिलाज़त वगैरह। एनीवे वो भी सच बोल। अरे भाई बात ये है, पहले पाकिस्तान का स्ट्रक्चर समझे, पाकिस्तान की सकाफत समझे। हमारे यहाँ हुकूमत नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ रियासत नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ पेशावर से लेकर कराची तक, खैबर से गवादर तक एक एक्सप्रेशन यूज होता है सरकार, उसके साथ लगाया जाता है माई बाप, कि बाप की तरह सख्त कीर भी होती है, माँ की तरह नरम मिजाज भी होती है, ठीक है। तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलें। और कहा स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं, नहीं, मेरे पास तो ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं रखे हुए हूं। हो गई जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब है आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है, उससे भी ज्यादा, यानी कि मासी खत्म किया करके छड़िया और पैड़ा किया। वो फिर नदीम मलिक ने कहा, उन्होंने कहा कि आपने कभी ये सोचा नहीं कि ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती। हाँ, मैंने तो क्या होगा। तो कहने लगे कि आज से 3 साल पहले स्टडी करवाई थी, एक बड़े मशहूर कंसल्टेंट आए थे, तो उसके बाद फैसला हुआ था। तो उनका कि बनाए 3 साल पहले भी तो हुकूमत आप ही की थी। हाँ, तो और जो यानी पैसे बहुत दरकार थे वगैरह वगैरह। यार बात ये है, जब से ये बहरान शुरू हुआ है, आपको याद है कि रोजाना की बुनियाद पर हमें ये बताया जाता है कि जी ये स्पेशल कमेटी कायम कर रखी है वजीर आजम साहब, रोजाना मिलती है और ये बताती है, फैसला करती है ये रिजर्व है हमारे पास, कितने पेट्रोलियम रिजर्व हैं, और फिर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी होती है। जिन दोनों हुर्मस बंद और जंग अरूज पर थी, हमारे जहाज आ रहे थे, और मुस्तकिल बुनियादों पर हमें ये कहा गया कि जी 28 दिनों का जखीरा तो हमें वक्त मौजूद नहीं, वो तो है, वो तो वो कह रहे हैं है। ओहो, सुनो तो सही ना इसमें, लेकिन ये कि वो हुकूमत का नहीं है, ये ऑयल जो मार्केटिंग कंपनी है उनके लिए मुनाफे की रास्ता निकाला जा रहा है कि यार कल को वो बंद कर लें तो की करांगे, तो शायद साम कीमत ज्यादा नहीं पवे। क्या बात कर रहे हो यार? क्या मतलब भाई, जखीरा मेरे पास नहीं है, हुकूमत के पास नहीं है कि मैं साइन करूंगा रिलीज कर। हाँ, ठीक है, ठीक है, वो यानी प्राइवेट सेक्टर के पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास। ये तो बता दी ना, गवर्नमेंट का तो 0% है ना, 0। और बाकी जो है वो ऑयल मार्क। अच्छा, अब कल को ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो ये कहे कि मैं तो इतने में तेल नहीं बेचूंगा, तो मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है ना। नहीं, तो वही कह रहा है ना कि मैं बनाना चाहता हूँ, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब वो बनाने के लिए क्या है? बनाने के लिए अल्लाह खैर करे, ये जुमे के दिन तुम्हें पता है वो फैसले होते हैं। हाँ, जुमे के दिन वो जो है कोई ऐसा ना हो, अल्लाह ताला, साथ ही खबर छपाई गई है कि बिल आखिर खबर होती है सर, जो आजकल जलीलो खार होकर एक्सपोज हो रही है और शर्म आती है मुझे। आपने जुमला बोला, शायद गलती से बोल दिया। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। नहीं, आपने कहा खबर छपवाई गई है जी, खबर होती है। बहरहाल मैं कह रहा हूँ खबर छपाई गई। अच्छा, वो क्या खबर है? दाइयां को पेट नहीं लुके होंगे। अच्छा, वो खबर है क्या, बता। वो ये है कि जी पाकिस्तान जो है उसने फैसला किया है कि वो 90 दिनों का जखीरा जो है वो पेट्रोल का बनाएगा। अब जाके सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या? उसके लिए क्या हुआ, कहां से आएगा? जो कल उन्होंने कहा बड़ा महंगा है। हाँ, तो अब वो कह रहे हैं कि इसके लिए कोई बात नहीं, फी लीटर जो है ना 10 रुपए की ड्यूटी लगा दी जाए, एक्स्ट्रा ना। नहीं, उससे ये होगा कि सालाना वो 20 अरब इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, तो इस नहीं 200 अरब रुपए, 200 अरब रुपए सालाना इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, ओके। अब ये 200 अरब रुपए जो है ये 3 साल में 600 अरब बन जाएंगे। और इस तरह पाकिस्तान के पास जो है वो 90 दिनों का
स्ट्रेटेजिक जखीरा हो। पूरी बात बताएं ना आप। उन्होंने कहा अभी 600 अरब जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम 3 साल मंसूबा बनाएंगे जिसमें 90 दिन की स्टोरेज बन नहीं जाएगी। नहीं, गालिबन ये लेते लेते साथ साथ ईंटें खरीदेंगे ना, उतनी देर में नक्शा वगैरह भी हाँ, बन 3 जाएगा। साल में ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसमें 10 रुपए लेने का तो फैसला कन्वे कर दिया गया एक ना तो हम कि ज़हनी कोयटा तौर से पर कराची तक जो सड़क बन रही है उसके पैसे भी दे रहे हैं, नीलम झेलम के भी दे रहे हैं। दे रहे हैं अभी तक। अच्छा, अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, आप माशाल्लाह बड़े विशनरी रहते हैं, कारोबारी आदमी है यार, आपसे ज्यादा कारोबार को कौन समझता है। आप जिस वक्त मोटरवे बना रहे थे उस वक्त आपको याद नहीं आया था कि यार हमारे पास तो स्ट्रेटेजिक जखीरा ही नहीं है ऑयल का। कितने आप तो ये नहीं, आपका तो विजन माशाल्लाह। आप जब ग्रीन चैनल खोल रहे थे तब भी नहीं याद आया आपको। आप जब ये फैसला करते हैं, लाहौर हो इस्लामाबाद हो, यार गड्डी ते किली ते पैर रखी है ना, इट्टा किथे सिग्नल लान, सिग्नल फ्री, अंडर पासेज, ओवरहेड पासेज, ये सारे ना करते यार। आप ये रिजर्व बनाते जो आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व माने जाते हैं। तो बजाय हौसला देने के आप ये कहें कि सर हमसे ये गलती हुई है लेकिन फिक्र ना करें। और अभी सिर्फ 3-4 दिन कबल तक पाकिस्तान के हर आदमी को हम टेलीविजन पर, मैं बैठा हुआ ये आपको बताता रहता हूं कि जी अल्लाह का फजल है, हमारे साथ ईरान भी ठीक ठाक है, चल रहा है। आप नाए हुर्मत से जो पाकिस्तान हमारी तो से सप्लाई इलाका रुकी नहीं है, ना सर। हमारी तो रुकी नहीं रही, हमारे तो बल्कि यूं समझ एक्स्ट्रा ऐसा आ लग रहा था कि यार अगर हम कहीं से इधर उधर से कहीं से पकड़ के उधार अगर हमको 15-20 जहाज मंगवा के तो इधर अपने समंदर के किनारे खड़े कर लें चलें तो हमारा काम हल हो जाएगा। अब एक इसमें भी मसला है ना, मेरे पास टाइम की भी कमी है ना। उन्होंने भी देखे ना जो बात की है कि अगर नहीं बनाया उसके पीछे भी वजह है ना। अब आलमी दुनिया के जो बड़े बड़े वो हैं ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं उनमें भी इख्तलाफ पाया जाता है ना, उससे भी मार्केट में प्रेशर आ रहा है।